Friends and students, today we are going to study about the figures of speech. But before going to start our first lecture, I would like to welcome all the boys and girls who are entered in the 11th in the year 2020. Dear friends, firstly, welcome to all the boys and girls in the MSMP group. huh? And best luck for the next career. So let us come on the point, dear friends. Today we are going to study about the figures of speech that you are looking on the screen. Huh? What is meant by figures of speech? Figures of speech are poetic devices. Hmm? Poetic devices or figure of speech is also called as poetic devices. What is meant by figures of speech? A figure of speech means a language which heightens the effect of daily or ordinary language. Figure of speech is nothing but a language which beautifies the ordinary language. Figure of speech is nothing but a language which increases internal and external personality of the language. As like human being, we wear so many new hairstyle or new clothes or golden items or silver items such as golden ring in the finger or golden ring in the ear or golden chain in the neck or silver chain. These items we wear because these items increases our internal personality. In the same way, we wear new clothes, new hairstyle, increase the beauty of our body by wearing cosmetics, hmm, such as powder and some of the items, or we goes to the beauty parlor. Why? To increase the beauty of our body. In the same way, figures of speech increases the beauty of language. Huh? These figures of speech increase internal and external beauty of the language. Hmm? Definition, see once more. Figure of speech is nothing but a language which heightens the effect of daily or ordinary language. Figure of speech is nothing but which increases internal and external personality of the, or it beautifies the personality of the language. Hmm? For example, इकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी आनंदीकडे. What is there? There is a rhyming words or rhyme scheme is there. Huh? In Marathi we call it yamak, or in Marathi also we called it नाद, लय, सूर, ताल, इकडे तिकडे चोहीकडे. ऐकायला वाक्य कसं वाटतं? तर मधुर वाटतं. तर मधुर म्हणजेच ब्युटिफाय. द लँग्वेज विच ब्युटिफाईज द ऑर्डिनरी लँग्वेज is called as figures of speech. These figures of speech are nearly about 25 in number, and today we are going to study some of them. Huh? For example, alliteration. See here, alliteration. Huh? Or simile. Simile is a figure of speech. What is meant by simile in Marathi? Upama. And there is one more figure of speech, metaphor. You are looking on the screen. What is meant by simile or metaphor? Simile, उपमा. काय असतं मराठीत त्याचे किंवा इंग्लिशमध्ये माहिती?
तर दोन्हीमध्ये बघू आपण, इंग्लिश टू इंग्लिश बघू आणि मराठीमध्ये सुद्धा बघू. तुम्हाला समजलं पाहिजे, दॅट इज द मेन इंटेन्शन. ओके. सिमिली उपमा आणि मेटाफोर रूपक दोन्हीमध्ये ही तुलना आहे, कंपॅरिझन आहे. मग काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? तर सिमिलीमध्ये जे दोन घटक तुलना केलेले आहेत ते भिन्न असतात आणि मेटाफोरमध्ये जे दोन घटक तुलना केलेले आहे ते भिन्न नसून एकच आहे अशी कल्पना केलेली असते. पुन्हा एकदा बघा, सिमिलीमध्ये ज्या दोन घटकाची तुलना केली ते दोन घटक भिन्न आहेत अशी तुलना असते. तर मेटाफोरमध्ये जे दोन घटक तुलना केलेले आहेत ते भिन्न नसून एकच आहेत अशी तुलना असते. उदाहरण बघा सिमिलीचं. तो ही इज लाईक अ सी. ही इज लाईक अ सी. आता इथं तुलना केली ही आणि सीची, पण ही बॉय आहे आणि सी गर्ल आहे. दोन भिन्न घटकांची तुलना केली, कंपॅरिझन केले, लाईक अ सी, एकमेकासारखे आहेत. म्हणजे तुलना करताना सिमिलीमध्ये दोन घटक वेगवेगळे असतात, पण ते त्यांचं कंपॅरिझन तुलना केली असते, एकसारखे आहेत. मग उदाहरणार्थ, ही इज लाईक सी. ही अँड सी आर डिफरंट ऑब्जेक्ट लुकिंग लाईक सेम. मेटाफोरमध्ये बघा, ही इज सी. मेटाफोरमध्ये ही इज सी, तो म्हणजेच ती, म्हणजे दोन घटकात फरकच नाही तुलना केलेल्या असं. आता हीच माहिती इंग्लिशमध्ये बघा बरं. सिमिली इज अ फिगर, सिमिली और मेटाफोर, बोथ ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच डिपेंड ऑन कंपॅरिझन. Then what is the difference? In simile, there is a comparison of two different objects, or two objects of different nature are compared in simile. See once more information about simile. Simile is a figure of speech in which there is a comparison, and in this comparison, the two compared objects are different in nature. While in the other hand, metaphor, there is also a comparison, but this comparison is the objects are same. In metaphor, a comparison of two same object are compared, or two objects compared which are same in nature, that is called metaphor. तर दोन्ही समजले का फरक? आता पुन्हा एकदा बघा, सिमिलीबद्दल माहिती सांगतो. सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देर इज अ कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट्स, और two objects of different nature are compared. Simile is always introduced with the construction like, as, so as. If we found this construction as, so as, like, then there is a comparison of two different objects, and then this figure of speech is simile. For example, he is like C. Like C, he and C are compared, but different objects compared. Metaphor बघा. Metaphor is a figure of speech in which two objects are of same nature are compared. For example, the shining pearl of dew. म्हणजे इथं ॲज, सो ॲज वगैरे काय आहे का? नाही. सिमिलीमध्ये ॲज, सो ॲज, लाईक असतं, मात्र मेटाफोरमध्ये ॲज, सो ॲज, लाईक नसतं. मग आता मी म्हणलं एक्झाम्पल मेटाफोरचं, द शायनिंग पर्ल ऑफ ड्यू, म्हणजे इथं ॲज, लाईक नाही, आणि पर्ल म्हणजे मोती, आणि ड्यू, DEW, ड्यू म्हणजे दवबिंदू. तर दोघीचं म्हणजे दवबिंदू आणि पर्ल मोती दोन्हीचं चकाकणं सेम आहे. ॲज किंवा लाईक, सो ॲज असं कन्स्ट्रक्शन मेटाफोरमध्ये नसतं. तर शायनिंग पर्ल ऑफ ड्यू म्हणजेच इथं ॲज, लाईक, सो ॲज वगैरे काय आलं नाही. तर आता थोडक्यात डिफरन्स लक्षात ठेवा. दोन फिगर ऑफ स्पीच आपण संपवत आणलेले आहेत.
पहिल्यांदा फिगर ऑफ स्पीच बघितलेले आहेत, म्हणजे मिनिंग डेफिनेशन. तर बघा, सिमिली आणि मेटाफोर, व्हॉट इज द डिफरन्स? बघा, both simile as well as metaphor, both of these figures of speech depend on comparison. Then what is the difference? In simile, there is a comparison of two different objects, or two objects of different nature are compared in simile. For example, he is like she, and see the metaphor. Metaphor is a figure of speech in which two objects of same nature are compared, same and different. हा फरक आहे बघा दोन्हीतला. Metaphor is a figure of speech in which two objects of same nature are compared. For example, the shining pearl of dew. Pearl, मोती, and dew, DEW, दवबिंदू, यांचं सकाळचं चकाकणं एक सारखं आहे, एकच आहे. तर अजून उदाहरण मराठीतलं बघा. तो म्हणजे एक दगड, तो दगडासारखा आहे. तो दगडासारखा आहे. सिमिलीचं उदाहरण सांगतोय. तो दगडासारखा आहे. तो आणि दगड डिफरंट ऑब्जेक्ट आहेत, एकमेकासारखे आहेत, कम्पॅरिझन चालू आहे, पण तो दगडासारखा आहे. ही इज लाईक अ स्टोन. तर तो आणि दगड वेगवेगळे घटक आहेत, कम्पॅरिझन केलेलं आहे तिथं फक्त. सिमिली इज ऑलवेज इंटरेस्टेड विथ द कन्स्ट्रक्शन ॲज सो ॲज लाईक. If we found this so as like in the sentence, then we say it a simile. And how to write answer? Simile. If we found the as so as in the sentence, the right answer simile double dot comparison of two different objects. And metaphor. How to write answer? Comparison in metaphor double dot comparison of two सेम ऑब्जेक्ट्स. तर दोन्हीतला फरक शॉर्टमध्ये लक्षात ठेवा. इन सिमिली देर इज अ कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट. इन मेटाफोर देर इज अ कंपॅरिझन ऑफ टू सेम ऑब्जेक्ट्स. तो दगडासारखा आहे. तो आणि दगड एकमेकासारखे आहेत, पण वेगवेगळे घटक आहेत, तो आणि दगड. आणि इथं मेटाफोरला तो म्हणजे एक दगडच, म्हणजे त्याच्यात आणि दगडात काहीच फरक नाही, सेम. तो म्हणजे एक दगडच, म्हणजे दगडात आणि त्याच्यात काहीच फरक नाही, दोघं सेम सेम असे कंपॅरिझन असेल तर मेटाफोर. आणि इकडं तो दगडासारखा आहे. तो आणि दगड एकमेकासारखे आहेत, पण दगड आणि तो डिफरंट आहेत, वेगळे आहेत, तेव्हा सिमिली. तर दोन फिगर ऑफ स्पीच आता आपण पूर्ण केलेले आहेत, दॅट यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन. तुम्हाला त्याची माहिती जर बघायची असेल तर इथं बघा दिलेले आहे. अ सिमिली इज अ टाईप ऑफ फिगरेटिव्ह लँग्वेज विच इज यूज्ड इन अ कंपेअर म्हणजेच तुलना, अँड थिंग अगेन्स्ट अनादर. Similes compare the likeness of two things and often feature the words like or as strong as, an ox as brave as lion. तर as so as वगैरे वाक्यात सापडलं की कंपॅरिझन म्हणलं मी. as so as like असं जर वाक्यात असेल तर कंपॅरिझन. आणि मग उत्तर लिहायचं कसं? सिमिली डबल डॉट कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट. आणि सांगता आले ते दोन डिफरंट ऑब्जेक्ट कोणते? ही अँड सी. तर जगात भारी. नुसतं कंपॅरिझन म्हणला तरी मार्क 1 मिळतोय. आणि इकडं मेटाफोरचे इंट्रोडक्शन बघा काय म्हणलंय. अ मेटाफोर इज अ फ्रेज डिस्क्रायबिंग समथिंग ॲज समथिंग इट इज नॉट इन रियालिटी. इट इज यूज्ड टू कम्पेअर टू things symbolically, and metaphor literally describes something as something it is not. Love is a beautified. आता हितल्या भाषेपेक्षा माझं लेक्चर नीट लक्षात ठेवा की दोन्हीतला फरक मी शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतो हितल्या लेक्चरपेक्षा, की किंवा इथं जी माहिती दिली आहे त्याच्यापेक्षा माझी माहिती सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. सिमिली आणि मेटाफोर काय फरक आहे थोडक्यात सांगतो. In simile, there is a comparison of two different objects, or two objects of different nature are compared. For example, he is like she. He and she, different objects, but compared as looking like same comparison is there. And metaphor मध्ये
two objects of same nature or objects are compared which are same in nature. For example, the shining pearl of dew. पर्ल मोती आणि डीव डव बिंदू त्यांची शायनिंग चकाकी सेम आहे अशी तुलना केलेली आहे. तर थोडक्यात सिमिलीमध्ये ॲज सो ॲज लाईक असं दिसलं की सिमिली म्हणा, आणि कम्पॅरिझन आहे पण ॲज सो ॲज नाही म्हणलं तर मेटाफोर म्हणा. उत्तर लिहिताना सांगितलं की सिमिलीचं उत्तर लिहिताना सिमिली डबल डॉट ॲज सो ॲज तर दिसतेच, सिमिली कम्पॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट डॅश कोणते ऑब्जेक्ट आहेत ही अँड सी, आणि मेटाफोरमध्ये मेटाफोर म्हणा डबल डॉट करून, आणि कम्पॅरिझन ऑफ टू सेम नेचर किंवा कम्पॅरिझन ऑफ टू सेम ऑब्जेक्ट्स डॅश कोणते सेम ऑब्जेक्ट पर्ल अँड ड्यू सिंगल इन्व्हर्टेड टू देम. समजलं. तर आजच्या तासाला आपण 2 फिगर ऑफ स्पीच बघितलेले आहेत. अजून एखादा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करता येईल. तर बघा इथं जे आपले आहे अलिट्रेशन. आता अलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच आहे. अनुप्रास जे मराठीत तुम्ही माहिती अभ्यासलेली आहे नाही मला माहीत नाही, पण मी पुन्हा सांगतो तुम्हाला, मराठीत तुम्हाला होत आहे फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिशमध्ये होते. तर अलिट्रेशन अँड फिगर रिपिटिशन 2 फिगर ऑफ स्पीच आहेत की जे रिपिटिशन म्हणजेच पुनरावृत्तीवरती अवलंबून आहेत. तर कोणते 2 फिगर ऑफ स्पीच आहेत? तर रिपिटिशन अँड अलिट्रेशन. मग त्यातला काय फरक आहे अलिट्रेशन आणि रिपिटिशनमध्ये? अलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच अलंकारामध्ये अक्षराची किंवा ध्वनीची किंवा लेटरची पुनरावृत्ती होते. फरक दोन्हीतला बघा शॉर्ट आहे. Alliteration and repetition, both of these figure of speech are depend on repetition. Then what is the difference? In alliteration, there is only syllable or sound or letter is repeated for pleasingness of the poem. See once more. Alliteration ची माहिती सांगतो. Alliteration is a figure of speech in which syllable or sound or letter, in Marathi akshar, syllable or sound, syllable means akshar, sound means ध्वनी, and letter म्हणजे सुद्धा अक्षर. In alliteration, syllable or sound or letter is repeated for pleasingness of the poem. Pleasingness कवितेला लय, नाद, सूर, ताल, लाईनला कवितेला होण्यासाठी निर्माण केलेलं असतं. पुन्हा एकदा बघा, अक्षर रिपीट असेल तर अलिट्रेशन, आणि वाक्यामध्ये शब्द रिपीट असेल तर रिपिटिशन. आता बघा अलिट्रेशन पुन्हा एकदा सांगतो. अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सिलेबल और साउंड इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंगनेस ऑफ द पोएम. फॉर एक्झाम्पल, से सॉरी टू सी, से सॉरी टू सी. काय येते बघ त्यात? यस, से यस येते, सॉरी यस, सी यस. सिलेबल यस, अक्षर यस इज रिपीटेड प्लीजिंगली. उत्तर कसं लिहायचं? अलिट्रेशन डबल डॉट सिलेबल यस, से सॉरी सी. एक्झाम्पल दिलेलं असतं तुम्हाला. से यू आर सॉरी टू सी, त्यामध्ये से मध्ये यस आहे, सॉरीमध्ये यस आहे, सी मध्ये यस आहे. तर अलिट्रेशन डबल डॉट सिलेबल म्हणजेच अक्षर कोणतं? यस इज रिपीटेड. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. ही हिट हिज हेड अगेन्स्ट अ बीम. ही हिट हिज हेड अगेन्स्ट अ बीम. आता काय येतं? ही मध्ये एच, हिट मध्ये एच, ही हिट हिज, हिज मध्ये एच, अगेन्स्ट अ बीम. तर एच रिपीट झाला. मग उत्तर कसं लिहिता येईल? अलिट्रेशन डबल डॉट सिलेबल ही हिट हिज हेड, सिलेबल एच, एचला सिंगल इन्व्हर्टेड, इज रिपीटेड फॉर प्लीजिंगनेस ऑफ द पोएम. आता रिपिटिशन दुसरा फिगर ऑफ स्पीच आहे. 2 फिगर ऑफ स्पीच रिपिटिशनवर अवलंबून आहेत. तर रिपिटिशन बघा. रिपिटिशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच डायरेक्ट वर्ड इज रिपीटेड. डायरेक्ट वर्ड शब्द. अलिट्रेशन मध्ये अक्षर रिपीट होते. ही हिट हिज हेड, एच रिपीट. पण इकडं रिपिटिशन मध्ये डायरेक्ट वर्ड इज रिपीटेड. फॉर एक्झाम्पल, नेचर, नेचर अँड रेस्ट इन नेचर. नेचर डायरेक्ट शब्द रिपीट झाला. किंवा रेस्ट इन नेचर, नॉट गॉड ऑफ नेचर, तर नेचर हा रिपीट झाला.
Rest, rest, but not rust. रेस्ट नॉट रस्ट. रेस्ट रिपीट झाला का नाही, डायरेक्ट शब्द रिपीट झाला की रिपिटेशन. हाऊ टू राईट आन्सर? रिपिटेशन डायरेक्ट डबल डॉट रिपिटेशन डबल डॉट. डायरेक्ट वर्ड कुठला न रिपीट झालाय? नेचर. सिंगल इन्व्हर्टेड करा, नेचर रिपीटेड किंवा रेस्ट रिपीटेड. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अलिट्रेशन अँड रिपिटेशन? बघा थोडक्यात. इन अलिट्रेशन सिलेबल ऑर साऊंड रिपीटेड. फॉर एक्झाम्पल, ही हिट हिज हेड. syllable h repeated. In alliteration, syllable or sound repeated, and in repetition, direct word repeated. Nature, nature, and nature. Direct word nature is repeated. What is the difference between alliteration and repetition? In alliteration, syllable repeat. In repetition, direct word is repeated. That is the difference. आता मराठीत बघा, अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार अलिट्रेशन म्हणजेच अनुप्रास. अनुप्रासामध्ये काय केलं असतं? वाक्याला लय किंवा नाद किंवा सूर निर्माण करण्यासाठी अक्षराची किंवा अक्षराची किंवा ध्वनीची पुनरावृत्ती केली असते. उदाहरणार्थ, आपण आलात आम्हाला आनंद आहे. आपण 11वीत आलात आम्हाला आनंद आहे. तर काय म्हणतोय मी बघा पुन्हा वाक्यात. अलिट्रेशनचं उदाहरण समजून देताना, अलिट्रेशन म्हणजेच अनुप्रासामध्ये अक्षराची पुनरावृत्ती होते आणि त्याचं उदाहरण देतोय. आपण 11वीत आलात आम्हाला आनंद आहे. म्हणजे काय? अ रिपीट झालं का नाही इथं? उत्तर कसं लिहिणार? अनुप्रास अ इज रिपीटेड. हां, काकाने काकीला काठीने कणाकणा मारले. क रिपीट झाला. चाच्याने चाची को चटणी चटाई. च रिपीट झाला. तर जेव्हा अक्षर रिपीट होते तेव्हा अलिट्रेशन लक्षात आलं आणि शब्द रिपीट होते तेव्हा रिपिटेशन. तर आपण आजच्या तासाला 2 फिगर ऑफ स्पीच 4 फिगर्स ऑफ स्पीच संपवले. बघूया आपण आजच्या तासाला काय काय कंप्लीट केले, रिवाइज करू. टुडे वी हॅव सीन द फिगर्स ऑफ स्पीच. इट्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज पोएटिक डिव्हायसेस. वी ऑल्सो सीन इट्स अ डेफिनेशन or meaning or figure of speech. What is meant by figure of speech? A figure of speech is nothing but a language which heightens or increases the internal and external beauty of language. It is like a cosmetics. As we human being develops our personality by using so many cosmetics. In the same way, figures of speech, like a cosmetics, develops the personality of language. These figures of speech are 25 in number, and today we have studied some of them. Firstly, we have studied simile and metaphor. What is the difference between simile and metaphor? In simile and in metaphor, both of these figures of speech depend on comparison. Then what is the difference? In simile, there is a comparison of two different objects or two different objects natured in simile. And in metaphor, two objects of same nature are compared. Simile is always introduced with the construction as, so as, or like. In metaphor, we can't find this so as construction in the sentence. Then also we have seen two figures of speech which are depend on repetition, such as alliteration and repetition. What is alliteration? Alliteration is a syllable or sound repeated. In alliteration, syllable or sound is repeated for pleasingness of the poem, and in repetition, direct word is repeated for greater emphasis of the poem. So dear friends, today we have completed 4 figures of meaning of figures of speech or poetic devices, and 4 figures of speech with examples, simile and metaphor, alliteration and repetition. So dear friends, today we are going to stop here. Thank you. If you have any problem about my lecture, please ask me without hesitating, like your family member. Call me on my personal number. Till then, thank you. Welcome for tomorrow. Okay.